then introduced me to Krupa Madam, who is experienced in removal of black magic, negativity. I was shocked to know that I was suffering from negative energies. ಹೋಮ, ಮಣಿ, ಮಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಪಣ, ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ. ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ವಿಪರೀತ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು 108 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 48 ದಿನನೋ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಹವನಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಾತ್ಮವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾನವರ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಗ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, I am Anaga Prasad from Mumbai. I had severe health issues with body pain, big scratches all over my body. I started becoming very thin and my skin color also started becoming black. Anybody who saw me thought I had a serious illness. My mother and sister started telling me to go to a doctor. I did visit hospitals and got my full body scanning. The reports were all normal except for my blood sugar, which was always low. Then one day I attended one family function. I told my cousin about my health. He then introduced me to Krupa Madam, who is experienced in removal of black magic, negativity, healer, astrologer. When I met her, I told her all that I was suffering. She is a very good listener. But when I was told about the reason behind my illness, I was shocked to know that I was suffering from negative energies. I was then guided for the removal of negative energies. Myself and my husband both realized that nothing was positive in our life. My children, though educated, had no jobs. Things were not happening, no peace of mind. I just went into depression. Then Krupa ma'am, after explaining to us both before and after removal of negative energies, we got convinced and we agreed for the treatment along with our children. Our treatment started, and month by month we started noticing the positivity in our life. My husband had a good increment in his job. My children got excellent job opportunities with very good salary and perks. This is my personal experience with Krupa ma'am. During the entire process, she was with us throughout. Receiving her every day, we received her calls and messages inquiring about her health, giving us solution for the problems. One shocking part was any health problems I shared with her, she was so cool and did not allow us to either go to a doctor or take any medicine. This is the best part of the treatment. Her follow-ups in this matter is very good. She also acts as a teacher, as I told you, but by scolding us if we don't do our homework. She gives lots of homework. Krupa ma'am only needs cooperation from our side.
Rest, she handles everything herself. With my personal experience with her, I vouch for this madam and her procedure and request everyone who has any issues to go to her and be tension free for the rest of your life. Thank you so much. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು, ದುಡ್ಡು, ಗಂಡ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಹಾಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ: ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಪರಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಕೃತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತ್ರಿಕೋಪಗಳು ಅಂದಾಗ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಋಣ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಿತೃಗಳ ನಾವು ಬರೀ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಜೀವಿತಾವಧಿಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಪಿತೃಗಳು ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಈ ಪಿತೃಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಪಿತೃಗಳು, ನಾವು ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದೇವಋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜನ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಒತ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರಿಂದನೂ ನಾವು ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಡ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಲದೇವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಋಷಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಿನ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು 6, 8, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಕೋಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತ್ರಿಶಾಪಗಳು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೇತದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಜಂತುಗಳಿಂದ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಪರಕೃತ ಅಂತ. ಪರಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಆದ್ರೆ ನಾವು, ಪರಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತ ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಪ ಇರುತ್ತದು? ಪ್ರೇತ ಶಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತಗಳು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಪಗಳೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರೇತ ಶಾಪನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರೇತ ದೋಷಗಳೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೇತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆ ಪ್ರೇತನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗ್ನಿದಗ್ಧ ಪ್ರೇತನ, ಅಥವಾ ಅನಗ್ನಿದಗ್ಧ ಪ್ರೇತನ, ಅಥವಾ ದುರ್ಮರಣ ಪ್ರೇತನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿದಗ್ಧ ಪ್ರೇತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ದಹನ ನಡೆದಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಮ್ದು ನೋಡಿ, ದೇಹವನ್ನ ಒಂದು ಬರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸುಡ್ತೀವಿ. ದಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದುರ್ಮರಣ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಷ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ತ್ರಿಶಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಗಂಡಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಗ್ನಿದಗ್ಧ ಪ್ರೇತ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇತದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತ? ಅದು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣ? ಅದು ವೈಶ್ಯ ಪ್ರೇತನ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರೇತನ? ಈ ತರ ಶೂದ್ರ ಪ್ರೇತನ, ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಸರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಜಂತುಗಳು ಅಂದಾಗ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಗೂಳಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗುದ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದು ಕುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಪದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳೇ ಬೇರೆ, ಸರ್ಪ ಶಾಪಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಜಟದಿಂದನೂ ಸಮೇತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದು ಬಂದು ತ್ರಿಶಾಪದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವುದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪರಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿನಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣ, ಮೋಹನ, ಸ್ತಂಭನ, ಉಚ್ಚಾಟನ, ಮಾರಣ, ವಿದ್ವೇಷಣ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಕರ್ಮ, ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರೋದು ಪರಕೃತದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೃಪಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಗಕಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಳಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸುಶ್ರುತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಕರ ಸುಶ್ರುತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂತ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ನಮಗೆ ಭೂತ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿಸು ಅಥವಾ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚಿ, ಶಾಕಿನಿ, ಡಾಕಿನಿ, ಯಕ್ಷರರು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೈ ಹಿಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 8 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದು ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಶಾಲಕ್ಯ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇಯರ್, ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಭೂತ ವೈದ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಭೂತ ವೈದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭೂತ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಶ್ರುತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ದೈವ, ದೈತ್ಯ, ಪಿಶಾಚಿ, ಯಕ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಮನೋವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೃಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಶ್ರುತರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಈಗ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. 100% ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಅಂದ್ರೆ ವಾತದ ನೋವಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸು ಒಂದು 200-300 ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿ ಚಾರ್ಜೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿ, ನೀತಿ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯಾರು ತಾಂತ್ರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭೂತ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸಿಗಿಂತಲೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣಿ, ಮಂತ್ರ, ತರ್ಪಣ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಮಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಣಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋಮ, ಹವನ, ಮಂತ್ರಗಳು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಡೋಲೋ 650 ಕೊಟ್ರು, 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರನೇ ಇರ್ಬೋದು, 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ತರನೇ ಆಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಟೈಫಾಯ್ಡಾ, ಮಲೇರಿಯಾನ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಂತ ಭೂತ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಂಧನ ಅಥವಾ ಗಂಧರ್ವದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈವಗಳು ಬಂದು ಪೀಡಿಸ್ತವೆ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪೀಡಿಸ್ತವೆ. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು,
ಕಿನ್ನರರ, ಕಿಂಪುರುಷರ, ಜಿನ್ನುಗಳ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಮೇತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಮ, ಮಣಿ, ಮಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಪಣ, ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಶ್ರುತರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೃಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನೇನೆ 5ನೇದು ಬಂದು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಮಾರ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6ನೇದು ಬಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಾಧ ತಂತ್ರ, ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೇನೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಈಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗಲೇನೆ ಸುಶ್ರುತರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೇನೆ ವಾಜೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಧೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಗರ್ಭಕಟ್ಟುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಡಸಿನ ವೀರ್ಯ ಛೇದನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರನ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನೀವು ಕೊಡೋದು? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎರಡು ಬೋತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಶ್ರುತರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಈ ಔಷಧಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 2ನೇದು ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಣಿ, ಮಂತ್ರ, ಇದೆರಡನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತರು. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಸುಶ್ರುತರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣಿನ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ನ ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವಾಗಲೇ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇದು ಭೂತ ವಿದ್ಯೆದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂತ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯಕ್ಷರರು, ಕಿನ್ನರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಟಮಿ ಅಂತ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಂತಹ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಹೋಮಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ದೇಹದಿಂದ ಇದನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಠಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆತರ ಏನಾನ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಅವರವರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಅದು? ಕೆಲವು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 50% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 108 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ
ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಬಿದ್ದು ಏಟಾಯ್ತು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ಆಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ ಗುಣ ಆಗೋ ತನಕ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ 48 ದಿನಾನೋ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀರೋ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳು ಇದೇನೇನೆ ಸರ್. ಬಾಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಔಷಧಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ತರ ನಮ್ಮಂತ ಭೂತ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಎಂಥ ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳೆದು ಅದನ್ನ ಸುಖವಂತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 48 ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಗಾಳಿ ಬಡಿತದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಿಶಾಚಕ ರೋಗ ಅಂತಾನೆ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗುಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗವು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅಲೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯುನಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಣಿ, ಮಂತ್ರ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ರೋಗವು ಈಗ ನೋಡಿ, ರೋಗವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೋಗವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಅಸುನೀಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾತ್ಮವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಅಂದಾಗ ಪಾಪಾತ್ಮ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಈಗ ಯಾರ ಸತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತೋದ್ನ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಸದ್ಯ ಹೋದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಾತ್ಮವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾನವರ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆಯ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಾತ್ಮಗಳ ಒಂದು ವಿಷ ಅನಿಲವು ಅಥವಾ ವಿಷ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ನರಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರೇತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಡಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಔಷಧಿಯೂ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಥರ್ವರ್ಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥರ್ವರ್ಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂಗೀರಸ ಮುನಿಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭೂತ ವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಧೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಧೆಗಳು, ನಾಗರುಗಳು ಮೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷ, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಬಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹಿಡ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜರುಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ, ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಂತ್ರ ಪಠನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಗ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು, ಮನೆ ದೇವರು, ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಒಂದು ಭೂತ ವೈದ್ಯದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅದನ್ನೇ ಭೂತ ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಭೂತ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕೌಮಾರಿ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸುಶ್ರುತರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರಿದೋಷಗಳು, ಇವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪಾತ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫದಿಂದ ಏನು ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಗ ಚಿಕ್ಕವನು. ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 5 ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ 5 days ಕೊಟ್ಟರು, 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡೋಲೋ 650 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ವಿಪರೀತ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ? ಆಗ ಅವನಂತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಕೆಲಸನ 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತಂತ. ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜನಾ ಏನು ಅಂತಂತ. ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲಾನು ಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ಯೆನೂ ಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಏನಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಭೂತ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಕ್ಷರಿಂದ, ಕಿನ್ನರ, ಕಿಂಪುರುಷರಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗನ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಿನ್ ಅಂತ. ಈ ಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್.